जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राधे फूड चैनल। तो फ्रेंड, आज आप बनावीशुं फराળી રાજગરાની પૂરી જે ફાસ્ટમાં એકાદશી છે આજે તો ઉપયોગમાં લઈ શકાય અને ઠાકોરજીને ભોગ ધરવામાં પણ રાજગરાની પૂરી બહુ જ ઉત્તમ છે। તો સૌપ્રથમ અહીંયા મેં આ રાજગરાનું પેકેટ આવે છે, લોટનું તેલ લીધેલ છે। તમે કોઈ પણ ફરાળી લોટ પણ યુઝ કરી શકો છો। તો અહીંયા 200 ગ્રામ લોટ છે અને આ મગફળીના બી છે તે ફ્રેન્ડ્સ મેં छिलका काढ़ी अने रोस्ट करीने मस्त मजाना कर्या छे। आनो थोड़ो भूको पण एड करीशुं जेथी आपणी पूरी छे क्रिस्पी बने अने तेल विनानी बने। तो फ्रेंड्स, मारो विडियो एंड सुधी जोजो, वच्चेथी स्कीप न करता, कारण के अमुक अमुकनी पूरीमां छे ए तेल भराई रहे छे अने फूलती पण नथी। तो ए माटेनी खास टेक्निक बतावीश, तो तमे छेक सुधी मारो विडियो जोजो। तो अहींया सौप्रथम आपणे आ वाटकीनुं मेजरमेंट राखीशुं अने आपणे ए हिसाबे आपणे लोट छे ए फ्रेंड्स एड करीशुं। तो अहीं आपणे फ्रेंड्स आपणे आ 1 वाटकी लोट थयो छे। आ 2 वाटकी अने आ फ्रेंड्स आपणे मानो के पूरेपूरी 3 वाटकी छे आपणो लोट रेडी छे। तो आ लोटनी सामे आपणे थोड़ा मगफळीनो रोस्ट करेला जे मगफळीना बी छे एना थोड़ो भूको पण एड करशुं अने थोड़ुं आपणे बटेकું बाफेલું छे ए पण एड करीशुं। तो आ मेजरमेंट तमे खास याद राखजो के आनाथी थोड़ो अर्धो छे आपणे मगफळीनो भूको अने बटेकानुं छीण छे नाखवानुं छे। तो चालो हवे आपणे आगळ प्रोसेस करीए। तो फ्रेंड्स, अहीं आपणे રાજગરાનો रोट रेडी छे अने आलू पण बॉइल करेला छे अने मगफळीनो भूको पण रेडी छे। आदू मरचानी पेस्ट छे अने सींधा नमक अने मरी पाउडर अने आपणे दळेल खांड पण एड करीशुं। तो हवे सौप्रथम आ बटेकाने आपणे मिक्स करीशुं। तो फ्रेंड्स, अहीं आपणुं बटेकું છે कम्प्लीटपणे मिक्स थई गई छे ने हवे आपणे आ રાજગરાના લોટમાં एड करीशुं। हवे फ्रेंड्स, खास टेक्निक ए बतावी दઉં કે તેલ આપણે થોડુંક જ નાખવાનું છે, નહીંતર વધારે જો એડ કરીશું તેલ તો આપણી પૂરી છે એ ફૂલ ઓઇલી બનશે। એટલે થોડું બસ હાફ સ્પૂન જેટલું જ ઓઇલ નાખવાનું છે। હવે આપણે ફાસ્ટ હોવાથી ફ્રેન્ડ્સ હળદર કે लाल चटनी रेड चिली पाउडर यूज करता नहीं, एटले आदू मरचानी पेस्ट तीखास माटे आपणे एड करीशुं। एटले आपणी मस्त मजानी पूरी छे पण ए तीखी बनी शके अने पूरीने वधारे टेस्टी अने तीखी बनाववा माटे आपणे मरी पाउडरनो पण फ्रेंड्स यूज करशुं। मरी पाउडर पण एड करीशुं अने आ मगफळीनो भूको छे ते एड करीशुं। फ्रेंड्स, हवे आ जे फास्टमां वपराय छे ते फराळ सिंधी नमक ए पण आपणे एड करीशुं। एकोर्डिंग टू टेस्ट यूज करी शको छो, कारण के बॉइल करवामां सोल्ट वापरेल नहोतुं एटले ए प्रमाणे। फ्रेंड, थोड़ो टेस्टी बनाववा माटे तीखास छे, आपणा गुजरातीनी तो पहचान छे, थोड़ी तीखास होय तो थोड़ी मीठास पण होय छे। तो आ दळेल खांड आपणे एड करीशुं थोड़ी अने फ्रेंड आ लोट आपणे बांधीशुं। जो जरूर होय तो ज फ्रेंड्स आमां पाणी आपणे एड करवानुं छे, नहींतर एक तो बटेकामां पण पाणीनुं प्रमाण होय छे अने आपणे मगफळीमां पण मोइस्चर तेलनुं होय छे, एटले आपणो लोट क्यांक वधारे ढीलो बनी न जाय। वधारे ढीलो बने तो पूरी बनी न शके, एटले फ्रेंड्स आपणे खास केर करवानी छे। तो फ्रेंड आमां बटेकું જે આપણે નાખીશું, કારણ કે આપણે લોટ છે એ થોડો કોરો રહ્યો છે। બટેકું પણ મિક્સ કરેલું છે ને આમાં એડ કરીશું। આપણો સૂકું જેવું લોટ લાગે છે તો પાણી થોડું છે એ આપણે એડ કરીશું। એટલે આપણે પાણી છે એ સ્પૂન વડે એડ કરીશું, કારણ કે વધારે થઈ જશે તો આપણે પૂરી નહીં વણી શકીએ અને તરત જ ઓન ધી સ્પોટ તો વણવાની હોય છે, કારણ કે બટેટાને જરા પણ રેસ્ટ આપવાનો હોતો નથી, નહીંતર પાણીનું મોઇસ્ચર છૂટે છે। એટલે સરસ મજાનો લોટ આપણે રેડી કરીશું। फ्रेंड्स, थोड़ी कोथमीर पण एड करीशुं। पण एड करी छे, पण फास्टमां आपणे तल खाता नथी एटले न करीए तो वधारे सारुं। पाणी एड करीशुं फ्रेंड्स।
થોડું હાફ સ્પૂન ઓઇલ નાખીને મસળીશું ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતે થોડો મસળીશું. મસ્ત આપણે લોટ બાંધીશું. તો આ રીતના આપણો ફ્રેન્ડ્સ લોટ તૈયાર છે ને આપણે હવે લોઆ કરી અને પૂરી વણીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે હવે ગેસ ઓન કરી અને એક નોનસ્ટિક કઢાઈમાં આપણે ઓઇલ મૂકીશું. ફ્રેન્ડ હવે આપણે લુવા કરશું ગોળ ગોળ નાના નાના પૂરી જેવડા. હવે આ રીતના લુઓ છે આપણે ફ્રેન્ડ આ હથેળીની મદદથી પણ આપણે પ્રેસ આપીને કરી શકશું. આ રીતે હથેળીની નાંગડાની મદદથી પણ આ રીતે પ્રેસ આપીને આપણે પૂરી બનાવી શકીએ. હવે બીજી એક સ્ટાઇલ છે પ્લાસ્ટિકથી આપણે બનાવશું. એ રીતે પાટલા પર તેલ રાખવાનું. આ રીતે પ્લાસ્ટિક લેવાનું છે. પ્લાસ્ટિક રાખી હથેળીની મદદથી આ બીજી સ્ટાઇલથી પણ આપણે ફ્રેન્ડ્સ કરી શકીએ. બે પૂરી આપણી રેડી થઈ ગઈ. હવે ત્રીજી સ્ટાઇલ ફ્રેન્ડ્સ આપણે જોઈએ. હવે આપણે એક વાટકીમાં ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે વાટકીને પ્રેશર આપીને પણ કરી શકીએ. તો આ રીતે પણ આપણી પૂરી રેડી છે. તો આ રીતે 3 સ્ટાઇલની આપણે પૂરી કરી શકીએ. હાથથી, પ્લાસ્ટિકથી અને પછી ફ્રેન્ડ એવું લાગે તો થોડીક જાડી છે તો થોડોક શેપ આપણે આપી શકીએ. હવે આપણું હમણાં તેલ આવે છે કે નહીં તે જરાક ચેક કરીએ ફ્રેન્ડ્સ. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે આ રીતે વેલણની મદદથી પણ કરી શકીએ. નીચે તેલ લગાવવું જરૂરી છે, નહીં તો આપણી પૂરી તૂટી શકે. આ મજાની મસ્ત મજાની થઈ ગઈ ફ્રેન્ડ. તો આ સ્ટાઇલથી આપણી પૂરી બનશે. ટેકનિક એ બતાવી દઉં કે તેલ જેમ બને એમ અડધી સ્પૂન જ નાખવાનું છે. વધારે તેલ નાખશો તો આપણી પૂરી છે ઓઈલી થશે અને સરસ મજાની ફૂલીને દડો થાય એવી આપણી પૂરી બનાવવાની છે. ફ્રેન્ડ જોઈ શકો છો આપણું તેલ આવી ગયું છે ને આપણે હવે પૂરી છે ફ્રાય કરવા માટે નાખીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણી પૂરી છે ફૂલવા માંડી છે. સરસ મજાની ક્રિસ્પી કરીશું. સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની કરીશું. સાઈડ પલટાવીશું ફ્રેન્ડ્સ. જો તમે ફૂલીને દડો થઈ છે ને ફ્રેન્ડ્સ, બધી પૂરી મસ્ત મજાની થઈ છે. ગોલ્ડન બ્રાઉન, બસ ફ્રેન્ડ્સ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે ક્રિસ્પી કરવી જોઈએ, લૂઝ જરા પણ ન ચાલે. એક પછી એક 1 by 1 ફ્રાય કરીશું ફ્રેન્ડ્સ. આપણી પૂરી છે ફૂલવા માંડી છે. મસ્ત બ્રાઉન કલરની થવા માંડી છે. આપણે સાઈડ હવે ચેન્જ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ આપણી પૂરી બ્રાઉન ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે અને સરસ દેખાય છે. જો એકદમ ફૂલી ગળી થઈ છે અને સરસ ક્રિસ્પી પણ થઈ છે ખોખડે એવી.
તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે આપણે બધી જ પૂરી ફ્રાય થઈ ગઈ છે અને ઠાકોરજીને ભોગ પણ આપણે એકાદશીના દિવસે લગાવી શકીએ. તો સરસ મજાની થઈ ગઈ છે. પૂરી રેડી છે. આપણી ગ્રીન ચટણી પણ ચીલીની રેડી છે અને આપણે હવે આ દહીં છે પણ વાટકીમાં સર્વ કરશું. દહીં પર ફ્રેન્ડ તમે બટેકું પણ એડ કરી શકો, મગફળી ભૂકો પણ પ્લેન દહીં વધારે સારું લાગે છે. તો આ રહી આપણી ફરાળી રાજગરાની પૂરી અને લીલી ચટણી દહીં સાથે તો મસ્ત મજાની એકદમ સરસ લાગે છે ફ્રેન્ડ. તો તમે પણ આવી રેસીપી બનાવજો અને તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગે તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર મોકલજો. આવજો. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.